जय जगन्नाथ। आपण मानकु समस्तଙ୍କୁ मोर नमस्कार। दर्शक बंधु, आज आमे मनुष्य जीवन गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय ये वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। माँ बापा आम पई केते गुरुत्वपूर्ण अठंती सही विषय आमे आलोचना करिबा। विषयटी होला माँ बापा आमर जीवंता ठाकुर। प्रिय दर्शक बंधु, आमे आम जीवन रे अनेक तीर्थ बुलचे, अनेक मंदिर जाइछु, विभिन्न प्रकार देवादेवी पूजारे आमे जग देइछु एवं ठाकुर लागी भोग उपवास करि अछु। किंतु केबे ठाकुर को देखिचंती? भगवान को सहित केबे कथावार्ता हेइचंती? हाँ, आमे भगवान को सहित ठाकुर को सहित मनर भावना भाव विचार को ठाकुर को जणई थाऊ एवं भगवान आउ भक्त मध्य जो संपर्क भक्ति मनोभाव भल पाइबा एपरी भगवान को सहित आमर किछि आदान प्रदान रही थाए, ताकू विचार करी भगवान आमको आशीर्वाद प्रदान करती एवं ईश्वर सबुबले आमको घंट गुड़े निजर भक्त हिसाब रे सबुबले सदा सर्वदा निज पछरे रहंती। आपण माने जानिचंती ईश्वर बिना दुनिया सृष्टि नहीं। किंतु आपण केबे निज निज आखिरे ठाकुर को देखिचंती कि? केबे ठाकुर को सहित कथावार्ता हेइचंती कि? कौन मो कहवा कथाटी आपण को अड़ुआ लगिला ना? मोर कहवा प्रश्नटी आपण को टिके निश्चय अड़ुआ लगुथिबो, निश्चय अड़ुआ लगुथिबो। किंतु बंधु, आम निज आखिरे ठाकुर को देखिछु, आमे ठाकुर को सहित आमे कथावार्ता मध्य हेइछु। प्रिय बंधु, आसंतु आसंतु ए भिडियोटी को संपूर्ण भावे देखंतु, भल से बुझंतु। भिडियोटी को बिल्कुल भी मिस करंतु नाही बंधु। आपण को जीवन रे बहुत किछि उन्नति हबो। मु एटारे प्रकृत सत्य घटना को उपस्थान करने को जाऊँ। आपण माने सबू जानिचंती, एटी नुआ कथा किछि नाही। मु केवल आपण मान को टिके मने पकाइबा पई चाहूँ। दर्शक बंधु, आज आम से पिला दिनर कथा गुड़ी को टिके टिके मने पकाइबा। आमे पिला बेले टिके कौन है गले, किए आमको लगिदेले, किए मारिदेला कि किए छुईदेला, आमे सीधा माटी रे कांदी कांदी पड़ी जाऊ, कांदी कांदी गड़ी जाऊ माटी रे। जते बुझेइले मधु आमे बुझिबार नाही, आउ सेते अधिक कांदुथिलु। अन्य लोक जते बुझेइले भी बुझिबार ना गंध भी नाही। किंतु सही जगह रे माँ किंबा बापा टिके गेलो करी किछि खाइबा देखई ता पसंदर जिनिस को किनिदेवी कही बुझाइले आमे सुन्ना पिला पुर बुझी जाऊ। आमे माँ कोଳରେ सोई जाऊ। आमे माँ कोଳରେ अनेक थर परिश्रा झाड़ा करिचु। आम अनेक थर विभिन्न जिनिस पत्र पाई जीत करी बसिचु। माँ बापा धार उदार ऋण करी आमको सही जिनिस पत्र किणी दउथिले। आमे विभिन्न समस्यार सम्मुखीन होई पड़िथिबा बेले माँ बापा उद्धार करी समस्यार समाधान करुचंती। आमको बेले बेले जर हेले माँ मुंड पाखे बसी मुंड को आंसु थाए, बापा डाक्तर आनी स्टेटमेंट करौथिले। सेतिकी नुहे, काले पुअर कौन हेई जीवो भाभी पानी भी टोपाए तांको पेट को जाऊ न थाए। सबुबले चाहूथिले पुअर सुरक्षा,
ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ। ଶିକ୍ଷାଠୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଉ। ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେବା ବା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଆମକୁ ଭଲରେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବ। ଆମେ ଏଇ କେତେଟା ଦିନ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଏଇ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଥାଏ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଏମିତି ସମୟ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ଯୁବକଟିଏ ହେଲୁ। ଆମ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ବାପାଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟ କମି କମି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ବାପା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମା ବାପା ଆମକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଚାକିରି ହେଉ କିମ୍ବା ବେପାର ହେଉ କି ଚାଷ କାମ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ରହିଲା କ'ଣ? ଏବେ ରହିଲା ବାହାଘର। ସବୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଶା କରି ରହିଥାନ୍ତି ସେଇ ନୂଆ ବୋହୂ ଉପରେ। ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ବୋହୂ ହିଁ ସେବା କରେ, ତେଣୁ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ବୋହୂ ଖୋଜି ବିବାହ କରେଇ ଦେଲେ। ବୋହୂ ଘରକୁ ଆସିଲା, ପୁଅ ଖୁସ୍, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବି ଖୁସ୍। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ବୋହୂ ଆମର ସବୁ କଥା ବୁଝିବ। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଟିଏ ମିଳିବ। ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଲୁଗାପଟା ସବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମଦ ବୁଝିବ। ସତକୁ ସତ ଘରଟି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପରି ଲାଗିଲା, ସୁନାର ସଂସାର ପରି ଲାଗିଲା। ହସ ଖୁସିରେ ଘର ଚାଲିଲା। ଏମିତି କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହୂ ଘରର ହାଲକା ଫୁଲକା କାମ କଲା ଏବଂ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କେୟାର ନେଲା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ବୋହୂର ଭାବ ବିବେକ ଗତିପଥ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ପୁଅ ସେପଟେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏପଟେ ବୋହୂ ନିଜ ବେଡରୁମ୍ରେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିଭି ଦେଖାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦିନ ଘଣ୍ଟେ ବାଜି 2ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଲାଗିନାହିଁ। ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଲାଗିନଥିବ, ବୃଦ୍ଧା ମା ବାପା ଭୋକରେ ଛଟଫଟ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବୋହୂକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ କଥାକୁ କଥା କଟାକଟି ଚାଲିଲା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କଲା କିଏ? ବୋହୂ। ବୃଦ୍ଧ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନାଳି ଆଖି ଦେଖେଇ ତାଙ୍କର ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଆଉ ବାସି ପାଣିରେ ବି ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ନିଜ ପସନ୍ଦରେ କାମ ଚାଲିଲା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କରିବେ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ମାଗି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁଅ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ପୁଅକୁ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗୁହାରି କଲେ ବି ପୁଅ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ କି କରିବି ନାହିଁ, କି ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଉନାହିଁ। କିଏ? ନିଜ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପୁଅ। ମା ବାପାର କେୟାର ନେବା ବଦଳରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର କେୟାର ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୃଦ୍ଧ ମା ବାପା ନିଜ ପୁଅର ଛୋଟ ବେଳାର କଥାକୁ ସବୁ ଭାବି ଭାବି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ପୁଅର କଥା ଭାବି ଭାବି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ବସିଲେଣି। ବୋହୂ ତ ଆଉ
ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ପୁଅ ବି ଜାଣିକି ଅଜଣା ହେଇ ସେ ଚୁପ୍ ବସିଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ମନ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀର ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମଦକୁ ଆଉ ପଚାରେ କିଏ? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବୋଉଙ୍କୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀର ବୋଝକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁସିରେ ସମୟ ଖଟାଇବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ବସିଲେଣି। ଆଉ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖି ବୃଦ୍ଧା ମା ବାପାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେପଟେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧା ପିତାମାତା ଆଖିରେ ଆଉ ପାଣିର ଧାର ଆଉ ଶୁଖୁ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପୁଅର କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ଆଖିରେ ନିଦ ବି ନାହିଁ କି ପେଟରେ ଭୋକ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେଇ ମାନବ ସେବକ, ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଶବକୁ ଦାହ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନେଲେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ସେଇ ପିଲାଦିନର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ମା ବାପା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଣିଷ ହେଲୁ, ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଲୁ। ଶେଷରେ ଏଇ ଫଳ ପାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମା ବାପା। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମା ବାପା ଆମର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ମା ବାପା ଆମର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଉ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।